بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، لائف لائن اسٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائف لائن اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائف لائن اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج ہم آپ کو بتائیں کہ بنی اسرائیل کی اس عورت کے بارے میں جو نہایت خوبصورت تھی لیکن بہت بد کردار تھی۔ ایک دن ایک نوجوان کا اس پر دل آ گیا، وہ اس سے ملنے آیا تو اسے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا۔ ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا، یہ واقعہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ خاتون اس نوجوان کے دل و دماغ پر چھا گئی، اس نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اسے اس نامحرم کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ خوف سے کانپنے لگ گیا اور فوری طور پر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہی نوجوان اس خاتون کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا اور خاتون نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی بد کردار تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور تخت بھی بنوایا جس پر وہ روزانہ بن سمر کر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے عمرہ آتے تھے۔ اس عورت کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے جو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ وہ پھر جہاں بھی بیٹھتا، مراقبے میں، تسبیحات میں، ذکر الہی میں، تلاوت میں، جب بھی بیٹھتا اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نوجوان نے روزے بھی رکھے لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہ نکال سکا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکل سکا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نوجوان کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا، اس نے اس کو بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا اس سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کرنے کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت نے اس سے پوچھا، کیوں کانپ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح تخت پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر ہی چلا جائے۔ تم کیسے نوجوان ہو؟ مگر اس نوجوان نے کہا، یہ جو میں پیسے آپ کے لیے لایا تھا یہ تم رکھ لو اور مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے پر بیٹھ کر گزار دی ہے، آج میرے اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ اس نوجوان کے جانے کے بعد جو تھوڑی دیر کی صحبت ساتھ بیٹھنے کی اس عورت کو ملی تھی، اس کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی بھی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، کروں تو کیا کروں؟ دل میں خیال آیا کہ اچھا جاتی ہوں، حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی اور اب اس کو ایک بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ اتنی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے جب نام سنا تو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے کیوں ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق ہے۔
हज़रत मूसा ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं उससे मिल सकता। उस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही, वो तो बहुत खफा हो गए हैं और तुमसे नहीं मिलना चाहते। और वो औरत डर गई। उसने कहा मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज़ है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी और वापस आ गई, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचे उसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खात्मा है, तो मैं अगर नीयत भी कर लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्न जमाल को न देख सके कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान आया था जिसके दिल में अल्लाह पाक का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बन जाऊं और खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले, और उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम ऐसा करो इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, इस सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर उसके तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तसव्वुर ज़हन से निकाला था। फिर नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर पड़ा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा अब तो वो दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लोगी। उस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूँगा। चुनाचे इस औरत को उसके भाई के साथ निकाह हो गया और इस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो रब कितना गफूर है। इस वाक़े से एक बात तो वाज़े तौर पर समझ आती है कि हम लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को मानने वाले, अल्लाह सुब्हाना व तआला की जब मानने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाते हैं और हमारी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो उसी रास्ते के 1000 दर और खोल देते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला। लेकिन इंसान को सिर्फ नीयत करने की देर होती है। हम लोग नीयत नहीं करते, हम लोग चाहते नहीं ठीक होना, लेकिन जब हम नीयत कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ठीक करने की तमाम तर कायनात की ड्यूटी लगा देते हैं। हमारे हक़ में तमाम बेहतरियाँ हमारे हक़ में होने लग जाती हैं और वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि हम असल में दर हकीकत नीयत कर चुके होते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की भी इमदाद चाह रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से इल्तिमास है कि वो हमें तमाम तर नेक ख्वाहिशात और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बदकारी और बुरे कामों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।